আমরা একটা সুন্দর ক্লাস করতে পারবো সবার সাথে। ওকে, ওকে বয়েজ, আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি। একটু কোঅপারেট করো, তোমরা সবাই ভালো ছেলে। আমরা একটা ভালো একটু সবাই চুপ থাকলে, সবাই মনোযোগী হলে আমরা সব ক্লাসের টপিকগুলো বুঝতে পারবো। সবাই খাতা কলম সাথে নাও, আমার সাথে সাথে অঙ্ক করবে। Everybody should cooperate with me. Please take your khata and pen. Okay. Welcome to our class. This is our second lecture. Somebody is coming as well. Okay. Our class 4E, subject mathematics, chapter 8, lecture 2. I am Muhammad Anamul Hassan, your mathematics teacher. Okay. Today we will learn finding the common denominator. We know denominator is a crucial fact in fraction. If we have the same denominator, we can say about we can comparison the fraction. We can comparison two fraction. If the denominator is same, then the larger value of the numerator is the larger fraction. In last class, we have learned it. But the criteria is the denominator should be same. So today we'll learn how to make the fraction same denominator. Okay. Here is a fraction. Here is two set of two fraction, and we have to compare. We have to make comparison of these two fraction. Which one is the larger fraction? Boys, can you say which one is larger? Anybody else? Can you say? Sir, Which 2 by 3. which fraction? 2 by 3. Sir, 1 by 5. Okay. 2 by 3. Okay, you are not sure. 2 by 3, sir. 2 by 3. Okay, let's 2 by 3. okay. 2 by 3. I'm 2 by muting all 3. of you. Okay. Okay. How we can understand which fraction is the larger fraction? Just cooperate with me. For this, we have to make the two fraction with common denominator. To compare two fraction, to compare this fraction with this fraction, we have to our first job is to make the denominator same. Without making the denominator same, we can't give a solution, or we can't say which fraction is larger. So first of all, we have to make the denominator same. We know denominator is the lower part of a fraction. 3 and 5 are the denominator. So how can we make the denominator same? The process is to make the equivalent fraction. Okay, if we see the first fraction 2 by 3, we make some equivalent fraction of 2 by 3. We can make it in our last class. We have learned it how to make an equivalent fraction from one fraction. So we can make it by adding, by multiplying same thing with the both numerator and denominator. If we multiply 2 with both numerator and denominator, it makes 4 by 6. If we multiply by 3, it makes 6 by 9. If we multiply by 4, it makes 2 into 4 equals makes it makes 8 by 12. If we multiply by 5, both the numerator and denominator, it makes 10 by 15. In our last class, we have learned how to make it. Okay, so we for this, to finding the common denominator, we make some equivalent fraction of this
fraction, given fraction. Okay, and we have another fraction. Somebody is coming also. We have another fraction, 1/5. If we make some equivalent fraction of 1/5 is if we multiply by 2, it makes 2/10. If we multiply by 3, it makes 3/15. So among this equivalent fraction, which one has the same denominator? These two. So these two are the common denominator of the set of the fraction. So the result is common denominator is 10/15 and 3/15. So the two fraction has common denominator. Clear? Do you understand this? Boys, do you understand how we Yes, make? sir. Yes, sir. Yes, sir. So simple. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, আরেকবার স্যার বলুন। আমার একটা কোশ্চেন আছে আচ্ছা আরেকবার বুঝিয়ে দেবো বাবা, কোশ্চেন গুলো স্যার বলো। স্যার এইটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করে কি করা যাবে? হ্যাঁ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে করা দিয়ে যাবে। মাল্টিপ্লাই 10 হ্যাঁ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে করা যাবে, এলসিএম করে করা যাবে। আমি জাস্ট প্রথমে মানে কিভাবে হয় এটা প্রসেসটা দেখালাম, ঠিক আছে? আমরা এলসিএম বের করে যা ডিনোমিনেটর গুলো এলসিএম বের করে করতে পারবো, ঠিক আছে? অনেক ভাবে করা যায়। यस सर ডিনোমিনেটর গুলো এলসিএম বের এলসিএম স্যার আমিও স্যার বের করতেও পারি স্যার। এটা 3/5 এর এলসিএম তো স্যার যায় না স্যার। এলসিএম করব, ডিনোমিনেটর এলসিএম বের করব আমরা। ওকে, একটু সাইলেন্ট থাকো, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, আমি আবার বুঝাচ্ছি। ওকে, দেখো আমাদের যে ফ্র্যাকশনটা আছে 2/3 আর 1/5, এখন আমাদের কি করতে হবে? ডিনোমিনেটর গুলোকে সেম করতে হবে। ডিনোমিনেটর গুলোকে সেম করার জন্য এই 3 এবং 5 এই দুইটার এলসিএম কে আমরা ইউজ করতে পারি। 3 এবং 5 এর এলসিএম কত? 15। আমরা এইভাবে শর্টকাট ওয়েতে করতে পারি। 3 5 আমরা যদি এলসিএম করি শর্টকাট ওয়েতে কোনো কমন যায় না, there is no common, so the LCM is 3 into 5। তাহলে কি করতে হবে? ডিনোমিনেটর কত হবে? ডিনোমিনেটরের এলসিএমটা কি হয়ে যাবে? ডিনোমিনেটর হয়ে যাবে। তাহলে আমরা নিচে কত লিখবো? 15। তাহলে 3 থেকে 15 করতে হলে কত দিয়ে গুণ করা লাগছে? 5 দিয়ে। তাহলে এই 2 কেও কি করব আমরা? 5 দিয়ে গুণ করব। 2 কে আমরা 5 দিয়ে গুণ করে দিলে উপরে কত হয়ে যাবে? 10। আবার আমরা 5 কে 15 করছি, 5 কে 15 করার জন্য কত দিয়ে গুণ করা লাগছে? 3 দিয়ে। 5 কে 15 করতে হলে কত দিয়ে গুণ করছি? 3 দিয়ে। তাহলে উপরের যে 1 আছে ওই 1 কেও আমরা কত দিয়ে গুণ করব? 3 দিয়ে। তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ মেথড এলসিএম বের করে। আর প্রথমে আমি যেটা দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে বইয়ে যেভাবে আছে, বইয়ে আছে আমরা এটার ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন বের করব। 2/3 এর ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন হচ্ছে 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। এটার আমরা কয়েকটা বের করলাম। আবার এটা আরো ইজি, তবে একটু বড়। 1/5 এর ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন হচ্ছে 2/10, 3/15। তো তাহলে এই আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন বের করতে গিয়ে দেখলাম যে এই দুইটার, এটার এবং এটার ডিনোমিনেটর কমন হয়ে গেছে, অটো মিলে গেছে। তাহলে এটা হচ্ছে তার কমন ডিনোমিনেটর। এখন কি ক্লিয়ার বাবারা? আমি দুই সিস্টেমেই বুঝালাম। এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝতে পারছো? No, sir. Yes, sir. স্যার I'm
ওকে Yes, sir. Yes, sir. আমি বুঝতে পারি নাই। No, sir, আমি বুঝতে পারিনি। কেন স্যার একটু ভালো বুঝতে পারতেছি। আচ্ছা আমি আরো Yes, এক্সাম্পলে sir. যাব তো বাবা, আর যারা দুই একজন ম্যাক্সিমাম বুঝে গেছো, দুই একজন যারা বুঝতে পারো না নেক্সট এক্সাম্পলে বুঝে যাবা। হ্যাঁ, এখন একটু সাইলেন্ট থাকো। ওকে Okay, sir. ওকে আচ্ছা দেখো, আমি দুইটার কমন ডিনোমিনেটর পেয়ে গেলাম। এখন কমন ডিনোমিনেটর পাওয়ার পর আমি এটা সম্পর্কে একটা কমেন্ট করতে পারি যে কোনটা আসলে বড়, কোন ফ্র্যাকশনটা বড়। আমি একটু এরেজ করি। আমি দুইটার ইকুইভ্যালেন্ট কমন ডিনোমিনেটর বের করে ফেলছি। এখন আমি বলতে পারবো যে কোন ফ্র্যাকশনটা আসলে বড়। আমরা জানি যদি দুইটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর সেম হয় তখন ডিনোমিনেটর তো সেম, তখন নিউমেরেটর যেটার বড় সেটাই কি বড় ফ্র্যাকশন। তাহলে এই দুইটা ফ্র্যাকশনের নিউমেরেটর ডিনোমিনেটর সেম, যেহেতু আমরা কমন ডিনোমিনেটর বের করেছি, হ্যাঁ, তাহলে নিউমেরেটর দেখো এটা 10 এটা 3, যেহেতু নিউমেরেটর এটার বড় তাহলে এটা কি হবে বড় ফ্র্যাকশন। তাহলে 10/15 হচ্ছে বড় ফ্র্যাকশন। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছি। যদি ডিনোমিনেটর সেম হয় তাহলে নিউমেরেটর যেটার বড় সেটাই বড় অথবা লার্জার ফ্র্যাকশন। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। আমাদের এটাতে অনেক সময় চলে গেছে, আমাদের আরো কিছু অঙ্ক আছে, আমরা একটু সামনে একটু দ্রুত করতে হবে। তাহলে এখানে আরেকটা এক্সাম্পল। হ্যাঁ, এই দুইটা ফ্র্যাকশনের মধ্যে ফ্র্যাকশনকে আমরা কমন ডিনোমিনেটর করতে হবে। হ্যাঁ, তো কমন ডিনোমিনেটর করার জন্য আমি শর্টকাট ওয়েতে যাই। দেখো আমি বলেছি যে কমন ডিনোমিনেটর করার জন্য আমরা ডিনোমিনেটর দুইটার কি করব এলসিএম করব। 3 এবং 4 এর এলসিএম, 3 and 4। আমরা যদি এলসিএম করি there is no common, so the LCM is equal to 3। সবাই খাতা নিয়ে অঙ্কটা করতে থাকো আমার সাথে, মনোযোগ দাও। 3 and 4, so the LCM value is 12। ওকে, তাহলে আমরা এলসিএম যেটা হবে সেটাই হবে কমন ডিনোমিনেটর, এলসিএমটাই হবে কমন ডিনোমিনেটর। তাহলে এখানে এলসিএম যেহেতু 12, এটা থেকে আমি কি করতে হবে 12 করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বোঝার জন্য অ্যারো চিহ্নগুলো দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু কাউকে বোঝাবে না, তোমরা অ্যারো চিহ্ন দেওয়ার দরকার নাই, ঠিক আছে? আমি তোমাদেরকে ভালো করে বোঝানোর জন্য। তাহলে আমাদের ডিনোমিনেটর গুলোকে করতে হবে 12, এখানে 12 লিখলাম। হ্যাঁ, তো আমরা নিচে দেখো ডিনোমিনেটরকে 12 করলাম, তাহলে কত গুণ করে লাগছে আমাদের 4। তাহলে উপরের যেটা আছে নিউমিনেটর সেটাকেও আমরা কি করতে হবে, আমরা জানি একটা ফ্র্যাকশনের উপরের নিচে সেম জিনিস দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হয়। শুধু নিচে করলে হবে না, উপরেও করতে হবে। ঘরের মধ্যে যদি দুই ভাই থাকে, এক ভাইকে বাবা 500 টাকা দিছে নাস্তা করার জন্য, আরেক ভাই রাগ করবে, বলবে যে ওরে দিছো আমাকে কেন দাও নাই, আমাকেও 500 টাকা দাও। একজনকে গিফট দিলে বলবে যে ওকে গিফট দিছো আমাকে কেন দাও নাই। তো সেম গিফটটাই আমাদের বাবা কি করে আমাদেরকে দেয়। তো দেখো আমরা কমন ডিনোমিনেটর করার জন্য আমরা নিচে 12 বানানোর জন্য এলসিএম থেকে আমরা 12 পাইছি। 12 কোথা থেকে পাইছি? এলসিএম থেকে। এখন নিচে আমরা 12 করে ফেললাম। 12 কিভাবে করছি? 3 থেকে 12। 3 কখন 12 হয়? যখন 4 দ্বারা আমরা গুণ করি, ঠিক আছে? এখন 4 দ্বারা গুণ করলে 12 হলো। এখন নিচেরটাকে তুমি ডিনোমিনেটরকে 4 দ্বারা গুণ করছো, নিউমিনেটর রাগ করবে না, ওকেও 4 দ্বারা গুণ করতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে এই 2 * 4 = 8, এটা হয়ে গেল 8। তাহলে পরেরটা আমি একটু মুছে দেই, পরেরটা করব। পরেরটাকে আমরা একই প্রসেসে করব। একটা হয়ে গেল আমাদের 12, আরেকটাকে আমাদের ডিনোমিনেটর 12 করতে হবে, যেহেতু আমরা এলসিএম পাইছি 12। হ্যাঁ, তাহলে দেখো এই 4 কে আমরা কত করব, ডিনোমিনেটর সেম হয়ে যাবে আমাদের 12, যেটা এলসিএম থেকে পেয়েছি। তো 4 12 হইছে কিভাবে? we have to multiply 3 to make 4 12।
ওকে, তা আমরা একজনকে 3 দ্বারা গুণ করছি, আরেকজনকে অবশ্যই করতে হবে, না হলে সে রাগ করবে। উপর নিচে একই জিনিস দ্বারা গুণ করতে হয় একটা ফ্র্যাকশনের। তাহলে 3 into 3 equals to 9. So the common multiples are 8 by 12 and 9 by 12. Clear? I think যারা এর আগেরটাতে বুঝো নাই এখন বুঝে যাওয়ার কথা। এখন কি সবাই বুঝছো কিভাবে আমরা কমন ডিনোমিনেটর করেছি? Yes, sir. Yes, sir. আমি 9 আর Yes, sir. স্যার আমি 9 আর 12 একটা বুঝি নাই। আচ্ছা স্যার বুঝেছি স্যার। বুঝেছো? ওকে ওকে, এখনো যারা বুঝো নাই নেক্সট Sir. এক্সাম্পলে বুঝে যাবে। 9 আর 12 এটা বুঝো নাই, চুপ থাকো। দেখো দেখো আমরা ডিনোমিনেটরকে 12 করতে হবে, যেহেতু আমরা এলসিএম পাইছি কত 12। তো ডিনোমিনেটরকে 12 করার জন্য আমি বুঝি নাই স্যার। একটু চুপ থাকো, বুঝবা। দেখো আমি 4/3 কে কি করতে হবে, মানে ডিনোমিনেটরটা 12 করতে হবে। 4 কে 12 করব কিভাবে, 3 দ্বারা গুণ। তো 4 কে 3 দ্বারা গুণ করলে 12 করলাম, দুইটা ডিনোমিনেটর সেম করলাম। তাহলে উপরে যে 3 আছে সেটাকে 3 দ্বারা গুণ করতে হবে, উপরে নিচে একই জিনিস দ্বারা গুণ করতে হবে। তাহলে কি হবে 9/12, 8/12, 9/12। তাহলে আমরা দুইটা ফ্র্যাকশন পেয়ে গেলাম। তো দুইটা ফ্র্যাকশন যখন সেম ডিনোমিনেটরে পেয়ে গেলাম, তখন আমরা কি চিন্তা করতে পারবো, কোন ফ্র্যাকশনটা বড় কোন ফ্র্যাকশনটা ছোট। প্রথমে আমরা বলার কোনো সুযোগ ছিল না কোন ফ্র্যাকশনটা বড়, এখন কিন্তু আমরা বলতে পারি কোন ফ্র্যাকশনটা বড়। এখন তোমরা বলো তো কোন ফ্র্যাকশনটা বড়? 9/12. 9/12। ওকে, 9/2. 9/12 কত বড়? ওকে রাইট। তাহলে এই দুইটার মধ্যে কোনটা বড়? এই দুইটার মধ্যে কোনটা বড়? 9/12 এই দুইটার মধ্যে কোনটা বড় হবে? অবশ্যই 4 3/4, কারণ 9/12 যেটা থেকে পেয়েছি। 3/4 ওকে বয়স, তোমরা সবাই বুঝেছো। ওকে সবাই বুঝে গেছো। 3/4 3/4। ওকে ওকে বয়স। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই, তোমরা যেহেতু বুঝে গেছো। সবাইকে মিউট করতে বলো, অনেক আচ্ছা আমি মিউট করে দিচ্ছি সবাইকে বাবা, জাস্ট 1 মিনিট। ওকে, অল আর মিউটেড। ওকে, আমরা আজকে আরেকটা জিনিস শিখবো, সেটা হচ্ছে এডিশন অফ ফ্র্যাকশন। হ্যাঁ, আমরা এই দুইটা জিনিস দিয়ে আমাদের এই লেকচারটা সাজিয়েছি, একটা হচ্ছে কমন ডিনোমিনেটর আর একটা হচ্ছে এডিশন অফ ফ্র্যাকশন। তো এডিশন অফ ফ্র্যাকশন করার জন্য আমার একই প্রসেসে এলসিএম করা লাগে। এডিশন অফ ফ্র্যাকশন করার জন্য এলসিএম বের করা লাগে, ডিনোমিনেটরের এলসিএম। দেখো আমরা কিভাবে এডিশন করব। ফার্স্ট ডিউটি ইজ টু know the LCM of the denominator. Always we have to calculate the LCM of the denominators. 3 and 4. The LCM is no common, so 3 into 4 equals to 12. LCM equals to 12. So এখানে আমরা প্রথমে এলসিএমটা ডিনোমিনেটর এলসিএমটাকে আমরা নিচে বসাই দেব। ক্লিয়ার? ফ্র্যাকশনের এডিশন করার জন্য ডিনোমিনেটরের এলসিএমটা আমরা নিচে বসিয়ে দেব। নিচে বসিয়ে দেওয়ার পর এখন দ্বিতীয় কাজ হবে ডিনোমিনেটর দিয়ে এলসিএম কে ভাগ করব। ডিনোমিনেটর দিয়ে এলসিএম কে ভাগ করব। তাহলে 12 ভাগ 3 equals to 4. ডিনোমিনেটর দিয়ে এলসিএম কে ভাগ করলে যে ভাগফল পাবো, ওই ভাগফলকে আমরা আবার ওই উপরের যে নিউমিনেটর সেটা দিয়ে গুণ করব, equals to 8. তাহলে এখানে বসবে 8। ক্লিয়ার? তাহলে একটা পার্ট হলো। পরের পার্টের ক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করব। আমরা ওই যে 4 দিয়ে 12 কে আমরা ভাগ করব, এই যে এলসিএম কে ডিনোমিনেটর দিয়ে ভাগ করব। ভাগ করার পরে এখানে যেটা হবে 3, এই 3 কে আমরা কি করব, উপরের যে নিউমিনেটর আছে সেটা দিয়ে গুণ করব। 3 into
উপরে যে নিউমিনেটর 3 equals to 9 equals to 9। তাহলে প্রসেসটা হচ্ছে প্রথমে আমরা এলসিএম করব, এলসিএম করার পরে এই এলসিএম কে আমরা ওই এলসিএমটাকে আমরা ডিনোমিনেটর দিয়ে ভাগ করব, ভাগ করার পরে এই ভাগফলকে আমরা নিউমিনেটর দিয়ে গুণ করে সেটা এখানে প্লেস করব, বসাবো। তারপর আমরা এই যে চিহ্নটা মাঝখানে দেব, তারপর আবার একই কাজ এটার ক্ষেত্রে করব, যে এলসিএম কে ডিনোমিনেটর দিয়ে ভাগ করব, ভাগফল হয় 3, এই 3 কে আবার কি করব, নিউমিনেটর 3 আছে যে আগেরটা ওটা দিয়ে গুণ করব, 3 * 3 = 9। তাহলে এটা হয়, এখনো অনেকে আসতেছে আমি বুঝতেছি না। এই আমার এখানে যদি ক্লাসের বাইরে কেউ থাকো চলে যাও, এখানে 54 হয় কিভাবে? তোমাদের ক্লাসের স্টুডেন্ট তো 54 না, আমি কিন্তু চেক করব এখন। ওকে, 8 + 9 makes 17/12. This is the answer. ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা ফ্র্যাকশন গুলোর এডিশন করতে পারবো। ওকে, আমি সবার কথা শুনবো, আমি যাচ্ছি তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করার জন্য, তোমাদেরকে আনমিউট করতেছি। আচ্ছা, এখন বলো এটা কি বুঝেছো? স্যার এটা তো ইমপারফেকশন। স্যার যদি আরোদি করা যায় তাহলে করব স্যার। ইমপারফেকশন। স্যার এটা কি মিক্স ফ্র্যাকশনে লিখতে হবে না? কাটাকাটি করতে হবে। না, কাটাকাটি এটা যায় না বাবা, কাটাকাটি গেলে কাটাকাটি করবা, কিন্তু কাটাকাটি তো এটা যায় না। আপনি কি আবার শিখাতে পারবেন? স্যার মিক্স ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে। স্যার মিক্স ফ্র্যাকশন করতে হবে না স্যার? মিক্স ফ্র্যাকশন করা লাগবে না, করা লাগবে না, ইমপ্রপার রাখলেও মার্কস পাবা, মিক্স করা লাগবে না। স্যার এটা কি কাটাকাটি করা যাবে? এটা কাটাকাটি যায় না, ভাগ যায় না, 12 17 কাটাকাটি যায় না, যেটা কাটাকাটি যায় সেটা কাটাকাটি করবে। স্যার এটা তো কাটাকাটি যায় স্যার। স্যার আমি এটা থ্যাংক ইউ স্যার। ওদেরকে স্যার 2 দিয়ে ভাগ। স্যার উপরটা অড আর স্যার নিচেরটা ইভেন, Even. ওটা স্যার কখনোই কাটাকাটি যাবে না। সেটাই, রাইট। Yes, sir. মুনতাসির তুমি সঠিক বলেছো। এটা ওকে, বুঝি নাই। বুঝো থ্যাংক নাই? ইউ স্যার। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম মনে হয় বুঝে গেছো, বুঝো নাই ইয়েস স্যার। কতজন? ইয়েস স্যার বুঝেছি। বুঝছো? আচ্ছা স্যার বুঝেছি। আচ্ছা আচ্ছা, যারা বুঝো নাই বাবা, আমি নেক্সটে স্যার আমি এরকম, বুঝি নাই। আচ্ছা নেক্সটে এরকম আরেকটা অঙ্ক করতেছি হুবহু এরকম, হ্যাঁ? ওই অঙ্কটাতে একটু মনোযোগ দাও, তোমরা বুঝে যাবা। হ্যাঁ, আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করি, নেক্সট স্লাইডে আরেকটা অঙ্ক আছে একই রকম, হ্যাঁ, ওইটা আমি ভেঙে ভেঙে বুঝাবো, তো তো এটাতে না বুঝলে ওইটাতে বুঝে যাবা, আমি এই জন্যই কয়েকটা করে অঙ্ক রাখছি। আপনি রেকর্ডিং করেছেন ওটা তো আপনি গ্রুপে দেননি স্যার, আমি ওটা লিখতে পারিনি। এটা গ্রুপে তো না, ফেসবুক গ্রুপে দিয়েছি তো বাবা, আমি ফেসবুক লিংক দিয়ে দেব, হ্যাঁ, আমি ওই লেকচারের লিংক দিয়ে দেব, ঠিক আছে? ওইটা ফেসবুকে দেয়া আছে, মানে ইউটিউবে দেয়া আছে, আমি ওটা লিংক দিয়ে দেব তোমাদের গ্রুপে। ওকে, ওকে স্যার। ওকে, দেখো এখানে আরেকটা एग्जांपल এডিশনের। আচ্ছা, এরপরের एग्जांपलটা করি আমরা, এটা সহজ হবে। দেখো এখানে দুইটা ফ্র্যাকশনের আমার এডিশন করতে হবে। তো আমরা কি বলেছি, এডিশন করার জন্য ফার্স্ট ডিউটি অফ আস ইজ টু ক্যালকুলেট দ্য এলসিএম অফ দ্য ডিনোমিনেটর। আমাদের দুইটা ডিনোমিনেটর হচ্ছে 8 and 2। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এটার এলসিএম বের করা। আমরা যদি 2 দিয়ে দিই তাহলে কত হয়? 4 and 1. So the LCM is equal to 2 into 4. 1 দিলেও যা, না দিলেও তা, তাহলে 8। তাহলে এটার এলসিএম হলো 8। ক্লিয়ার? এখন আমাদের পরের কাজ হচ্ছে এই ইকুয়াল টু দেব, যোগ করার জন্য ইকুয়াল টু দিয়ে নিচে এলসিএমটা লিখে দেব, নিচে এলসিএম লিখে দিলাম। তো এলসিএম লেখার পরে এই এলসিএম কে আমরা প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের, আমাদের যে দুইটা ফ্র্যাকশন ছিল ওই ফ্র্যাকশনের এলসিএম কে আমরা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর দিয়ে ভাগ করব।
তাহলে এই হচ্ছে আমার এলসিএম। উপরে আমরা এলসিএম লিখবো, ভাগ করার জন্য যেটা দ্বারা ভাগ করব সেটা নিচে দিতে হয়। আর এই 8 হচ্ছে ডিনোমিনেটর, আর এখন আমরা ডিনোমিনেটর লিখবো। ওকে, তাহলে আমরা যদি ভাগ করি ভাগফল কত হয় 1। এই ভাগফলকে আমরা কত দ্বারা গুণ করব? নিউমেরেটর দ্বারা। এখানে নিউমেরেটর কত 5, এই 5 দ্বারা গুণ করব। গুণ করলে কত হয় 5। এই দুইটা কাজ করার পরে এলসিএম কে ডিনোমিনেটর দিয়ে ভাগ এবং প্রাপ্ত ভাগফলকে নিউমেরেটর দ্বারা গুণ করে যেটা পাবো সেটাকে আমরা এখানে প্লেস করব 5 প্লাস এখানে হবে আবার একই ভাবে আমরা কাজটা করব। 8 হচ্ছে এলসিএম, এলসিএম কে আমরা কি দ্বারা ভাগ করব? ডিনোমিনেটর কে দিয়ে, ডিনোমিনেটর। তারপর ভাগ করলে ভাগফল হয় কত 4। এখন এই 4 কে আমরা কি দিয়ে গুণ করব? নিউমেরেটর। এখানে নিউমেরেটর কত আছে 1 ইকুয়ালস টু 4। তাহলে 5 প্লাস 4 ইকুয়ালস টু 8 বাই 9 বাই। এই মোহাম্মদ আহনাফ তাজওয়ার, তুমি স্ক্রিনে দাগ দেওয়ার চেষ্টা করেছো, আমি তোমার রোল নাম্বার নিচ্ছি D11263। এগুলো যারা করো, আমি কিন্তু আজকে আমি যদি প্রিন্সিপালের কাছে লিস্ট দেই যে কে স্ক্রিনে দাগ দিতে চেষ্টা করেছো, তাকে কিন্তু কি করে দেওয়া হবে? টিসি দিয়ে দেওয়া হবে, শৃঙ্খলা নিয়ে নোটিশ করা হয়েছে। আচ্ছা, এটা কি তোমরা বুঝেছো? আমাদের হয়ে গেছে। আমি ইয়েতে যাচ্ছি, পার্টিসিপেন্ট ইয়েতে যাচ্ছি, আনমিউট করতেছি। তোমরা কি বুঝেছো কিভাবে এডিশন করতে হয়? একটু আগে আমি সবাই চুপ থাকো, সবাই চুপ থাকো। একটু আগে যে কাজটা করেছে, স্ক্রিনে দাগ দিতে চেষ্টা করেছে, আমি তার রুল বলেছি। এখন তাকে কি পানিশমেন্ট কে আজকে দিয়ে দেবো? প্রিন্সিপাল কাছে লিস্ট দেবো নাকি আজকের জন্য মাফ করে দেবো? তোমরা কি বলো? সে যে কাজটা করতে চাইছে, স্ক্রিনের উপর ড্র করতে চাইছে, এটা কি ঠিক হয়েছে কাজটা? আমি কি তাকে আজকেই পানিশমেন্ট দেবো নাকি আজকের জন্য ক্ষমা করে দেবো? তোমরা কি বলো? বলো, শুনতেছো? আচ্ছা, তোমরা কি অঙ্কটা বুঝেছো? হ্যালো স্যার। এখন কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? তো আবার জয়েন এই শুনতে পাচ্ছ আমাকে? না স্যার। এখনো শুনো না? স্যার শুনতেছি স্যার। আচ্ছা, শুনতেছি। এখন তোমরা যে অপরাধটা করলা, I can hear you. আচ্ছা, এখন যে অপরাধটা করলো সে, তাকে কি পানিশমেন্ট দেয়া যায়? তাকে কি আমি পানিশমেন্ট? স্যার শুনতেছি না তো। স্যার এবার মাফ করে দেন। আচ্ছা, স্যার ঠিক ওকে আছে। এবার মাফ করে দেন। আচ্ছা, স্যার মাফ করে দেন, গ্রুপ থেকে বের করে দেন। আচ্ছা, আজকের জন্য আমি স্যার তাকে ওকে মাফ মাফ করে করে দেন স্যার। দিলাম। সো দ্যাট ও স্যার একটু গ্রুপ থেকে বের করে দেন না ওকে। আচ্ছা, করে হয়তো লেগে গেছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকের জন্য মাফ করে দিলাম, নেক্সট এগুলো করবে না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু এগুলো বুঝে ফেলি, এবার বুঝেছো? আরে শাড়ি তো দিকে করতে। আচ্ছা, এখন এখন কি ক্লিয়ার? আমার কথা কি বুঝো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আমাদের আধা ঘন্টা শেষ হচ্ছে। আমরা হালকা হালকা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা আজকে দুইটা জিনিস, হ্যাঁ, আমরা আজকে দুইটা স্যার জিনিস, শুনতে পাচ্ছি না। শোনো, চুপ থাকো, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, তারপর আমি আবার আনমিউট করব। ওকে, আমরা আজকে দুইটা জিনিস শিখেছি, একটা হচ্ছে কমন ডিনোমিনেটর বের করা, আরেকটা হচ্ছে এডিশন অফ ফ্র্যাকশন। এখন তোমাদের এই দুইটার মধ্যে কারো কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, একজন একজন চ্যাট বক্সে জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? চ্যাট বক্সে বলো কোনটা বোঝো নাই বা কেন বোঝো নাই, আমি চ্যাট বক্স দেখতেছি। এই সবাই বলতে গেলে আমি কারোটাই শুনি না। হ্যাঁ, তার বলো, আমি তোমাদের চ্যাট বক্সে কে কি লিখতেছো সেটা পড়তেছি।
কেউ যদি কোনো জিনিস না বুঝে থাকো বলো কোন জায়গাটা বুঝো না, আমি ওই স্লাইডে গিয়ে আবার বুঝাই দেব। আমরা আজকে দুইটা জিনিস শিখেছি। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক। ওকে, আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, সবাই বই খোলো, বই খোলো, আমি বই খুলে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। হোমওয়ার্ক হচ্ছে তোমার দেখো, হোমওয়ার্ক হচ্ছে 1 আর 2, এক্সারসাইজ 2 এর এক্সারসাইজ 8.8, পেজ নাম্বার 101, পেজ নাম্বার 101। হ্যাঁ, আমি হোমওয়ার্কটা লিখে দিচ্ছি, সবাই লিখে নাও। হোমওয়ার্ক, সবাই হোমওয়ার্ক লিখে নাও। হোমওয়ার্ক পেজ নাম্বার হচ্ছে তোমার 101, 101। এই পৃষ্ঠার 1 এর সব, 1 এর 1 থেকে 5, 1 এর সব, 1 অল, 2 এটাও অল। 2 করবা হচ্ছে 2 অল না করে, 2 তো 10টা আছে, 2 করবে 1 থেকে 5, 2 1 2 5, ঠিক আছে? 1 থেকে 5টা। তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো SW টা? SW কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি নেক্সট ক্লাসে আমি ইয়েস স্যার। নো স্যার স্যার বুঝতে পারিনি বুঝতে পারো নাই? স্যার 100 আগে তো চ্যাপ্টার 10 এ যায় ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বলে স্যার শুধু এই যে সিম্পল স্যার জমা দিব কিভাবে? জমা না, আমি দেখবো নেক্সট ক্লাসে সবার খাতা আমি চেক করব, সবার খাতা আমি চেক করব। স্যার ফ্র্যাকশনে হ্যাঁ, ফ্র্যাকশনে, বলতে দাও। ফ্র্যাকশনের আমি বলি, এক হচ্ছে কি স্যার জানো? 100 আগে তো ফ্র্যাকশনের এক হচ্ছে কম্পারিজন, কোনটা ছোট কোনটা বড়, আর 2 হচ্ছে Yes, sir. এডিশন। ঠিক আছে, আমরা আজকে এই দুইটা জিনিস স্যার চেক করবেন কিভাবে? চেক করব, সবার খাতা ধরবে, আমি সবার খাতা দেখব, ক্যামেরার সামনে মানে স্যার আমরা যে খাতা দেখব। এক্সাম্পলটা করে স্যার আপনাকে ওইটা বড় করে দেখিয়ে দিব স্যার। হ্যাঁ, ক্যামেরার সামনে দেখাবা। নেক্সট ক্লাস আমার তোমাদের সাথে আবার এই সপ্তাহে ক্লাস আছে, ওকে স্যার। ঠিক আছে? এই সপ্তাহে খুব সম্ভবত। স্যার হ্যাঁ, ওকে স্যার। আমি স্যার আমি দেখো, ওকে স্যার। আমি দেখো ক্যামেরার সামনে বই ধরছি, তোমরা স্যার, বইটা আগে দেখতে পাচ্ছো? টপিক ইয়েস স্যার। আর তোমরা এভাবে খাতা ধরবে, ক্লাস আছে। আমি যেভাবে ওকে স্যার। ওকে স্যার। আমি যেভাবে বই ধরেছি তোমরা এভাবে খাতা স্যার ধরবে। আরেকবার একটু দেখান তো। সিনা আরেকবার দেখাবো, এই যে দেখো, এই ইয়েস স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, আমি এই এভাবে স্যার। ভিডিও দেখবো। স্যার আপনার লাস্ট ওকে স্যার। টপিক বুঝি নাই। লাস্ট টপিক উল্টা দেখা যায়। উল্টা দেখলে আমি বুঝতে পারবো বাবা। আচ্ছা, উল্টাটা বন্ধ করে দেব, উল্টাটা বন্ধ করে দেব, সঠিক দেখা করা যায়। থেকে স্যার। ওকে, এবার দেখো, উল্টা দেখা যাবে না। এবার দেখো, এবার দেখো, উল্টা দেখা যায়, ঠিক দেখা যায়। স্যার। ওকে, শোনো, বলো। স্যার। ভাই এভাবে করছে স্যার যদি আপনাকে দেখা যাচ্ছে না। স্যার যদি কোনো নিয়ম মেনে উন্নতি নিয়ম 1 আর 2 করে ফেলবা। ওকে, ওকে স্যার। হ্যাঁ বলো। এই দেখো, দেখা স্যার যায়, যদি কোনো দেখা যায়, কিভাবে আমি দেখাচ্ছি, সব দেখা যায়। স্যার এভাবে স্যার এই যে খাতাটা এভাবে দেখা দিব স্যার। হ্যাঁ, এইভাবে এইচডব্লিউ খাতাটা এইভাবে দেখবা, ঠিক ওকে আছে? স্যার। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক বাবা, সবাই ভালো থাকো।
হ্যাঁ আমি ক্লাসটা অফ করছি আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম তোমরা সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আসসালামু আলাইকুম স্যার। আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার।